Today's topic algebraic expressions. Algebraic expressions means మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చాలా ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూస్ చేస్తాం. అంటే మనం ఏవైనా చెప్పాలంటే వి నీడ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి. సో మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా మనకి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావాలి. సో 2 types ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్లో. 1 న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, 2 algebraic expressions. సో న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, సపోజ్ 2 + 3. So we need to express that sum of 2 and 3. So can be written as 2 + 3. Alage 5 - 4. It expresses that 4 is to be subtracted from 5. Like that. So న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఆల్జిబ్రికల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో మనం కొన్ని వాడతాం అనమాట. అవి ఏంటంటే సో కాన్స్టెంట్స్ అని చెప్పాలంటే సింపుల్గా ఆల్ నెంబర్స్ ద వాల్యూస్ which are fixed. So the terms which have fixed value are called constants. అంటే వీటికి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది, అసలు చేంజ్ అవ్వనమాట. ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా చెప్పొచ్చు. 2, 3, 7, 22/7, √2. ఏవైనా నంబర్స్ మే బి రేషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్, నెగటివ్, డెసిమల్స్, ఏవైనా కావచ్చు. ఆల్ నంబర్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. So next, variables. What are variables? The terms which may take different values or various values are called variables. Variable is derived from a word vary means change. అంటే చేంజ్ అయ్యే వాటిని మనం వేరియబుల్స్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్, variables are also called literals. So x, y, a, b, some p, q, any letters we use instead of numbers are called variables. These variables may change or take different values. So next, terms. What are terms? Terms means numbers alone, variables, or combination of numbers and variables by multiplication or division. Example, 5 is a single term. 3x, 7xy, x/5, like that, etc. సో అంటే నంబర్స్ కానీ వేరియబుల్స్ కానీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ వేరియబుల్స్ బై మల్టిప్లికేషన్. 7xy చూడండి, ఇక్కడ 7xy
7xy ఈజ్ ఏ సింగిల్ టర్మ్. సో మల్టిప్లికేషన్ మనం సెపరేట్గా కౌంట్ చేయం, ఆర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ సపరేట్గా కౌంట్ చేయం. ఇక్కడ x/5 అంటే 2 కనిపిస్తున్నాయి. సో బట్ డివిజన్, సో x/5 ఈజ్ ఏ సింగిల్ టర్మ్. సో హియర్ 3x, 3 and x are not separate. 3x is a single term. 7xy is a single term. So like that. Next, monomial. What is monomial? Monomial means, mono means one. An expression having one term. An expression having one term is called monomial. సింగిల్ టర్మ్, ఒకే టర్మ్ ఉన్నదాన్ని మనం మోనోమియల్ అంటాం. 3x, 5xy, 7/p, etc. ఎక్సెట్రా. సో ఒకే ఒక టర్మ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం? నెక్స్ట్, బైనామియల్. వాట్ ఈజ్ బైనామియల్? an expression having two terms is a binomial. Example, 2x plus 3, 5x square plus 6x. So here see, an expression having two terms is a binomial. So two terms ఉంటే దాన్ని మనం binomial అంటాం. సో ట్రైనామియల్, యాక్చువల్లీ బై అంటే 2 అని, ట్రై అంటే 3, ట్రైనామియల్. సో an expression having 3 terms is a trinomial. Example, x plus y plus z, x plus y plus z. So next, x square plus 7x plus 5. Here x is one term, y is another term, z is another term. Here x square one term, 7x another term, 5 is another term. So here these are different types of algebraic expressions: binomial, trinomial, monomial. Next is multinomial. Multinomial. Actually the word multi means more. Multi means more. సో మోర్ దాన్ వన్ టర్మ్ ఏదైనా సరే అది మల్టీనామియల్ అయిపోతుంది. an expression having more than one term is multinomial. Multinomial. Example, x cube plus 7x square plus 5x minus 11. Here it is having 1 2 3 4 terms. So more than one term, it is a multinomial. Multinomial. So next, like terms.
like terms. So what are like terms, what are unlike terms? లైక్ అంటే ఒకే విధంగా ఉండడం, సేమ్ అనమాట. సేమ్ అంటే ఒకే విధంగా ఉండడం అంటే ఏంటి? సో ద టర్మ్స్ having same variables with same exponents are called like terms. Example: 5x 7x. This is one set. Take one more. 11x square 13x square. Third one, minus 3xy 4xy. Fourth one, 7x square y 0.5x square y. So here see the first example, 5x 7x. See, it should contain same letters with same exponents. సో అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే వేరియబుల్ పార్ట్ సేమ్గా ఉన్న వాటిని లైక్ టర్మ్స్ అంటాం. 5x 7x, 11x square 13x square. హియర్ సి, సేమ్ లెటర్, సేమ్ వేరియబుల్ with same power. So such kind of terms are called like terms. So minus 3xy 4xy. So here same variable with same exponent. Here x power 1 y power 1, x power 1 y power 1. So here 7x square y, here 0.5 x square y. Same letters with, సపోజ్ ఇయర్ ఎక్స్ స్క్వేర్, హియర్ ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉండాలి, ఇక్కడ వై ఉంటే ఇక్కడ వై ఉండాలి. సేమ్ లెటర్స్ ఉండాలి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ పవర్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. సో వాటిని మాత్రమే మనం లైక్ టర్మ్స్, ఇలాంటి వాటిని మాత్రమే మనం యాడ్ చేయగలం. సపోజ్ 5x ప్లస్ 7x 12x అని రాయొచ్చు మనం. సో 7x మైనస్ 5x 2x. సో యాడ్ చేయాలన్నా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నా మనం లైక్ టర్మ్స్ మాత్రమే చేయగలం. సో నెక్స్ట్ unlike terms. Unlike terms. What are unlike terms? What are unlike terms? The terms with different variables or same variables with different exponents are unlike terms. Unlike terms or simple definition: terms which are not like are unlike terms. డెఫినేషన్ కావాలంటే ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. లైక్ టర్మ్స్ కానివి అన్లైక్ టర్మ్స్. టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఆర్ కాల్డ్ అన్లైక్ టర్మ్స్. ఎగ్జాంపుల్ 3a 4b. సో వేరియబుల్ పార్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది, సో అన్లైక్. 3aని 4bని మనం యాడ్ చేయలేం. నెక్స్ట్ 7x 4x స్క్వేర్, ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేయలేం.
ఇక్కడ వేరియబుల్ సేమ్ ఉంది కానీ ఎక్స్పోనెంట్ డిఫరెంట్. సో ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆర్ డిఫరెంట్. థర్డ్ వన్ 3xy మైనస్ 5x స్క్వేర్ వై. హియర్ వేరియబుల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ బదులు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది. సో xy ఎక్స్ స్క్వేర్ వై బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. నెంబర్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ వేరియబుల్ పార్ట్ అనేది సేమ్ ఉంటేనే అవి లైక్ టర్మ్స్ అవుతాయి, డిఫరెంట్గా ఉంటే అన్లైక్ టర్మ్స్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ పాలినామియల్. వాట్ ఈజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మల్టీనామియల్ అండ్ పాలినామియల్? పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? సో అన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ having non-negative integers as exponents of its variables are polynomials. Example: x plus y, x square minus 7x plus 3, x square plus y square plus z square. So next two x plus 3. So once again, an algebraic expression having non-negative integral powers, having non-negative integral powers. Or non-negative integers as exponents of its variables are polynomials. ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఒక డిఫరెంట్ టైపే పాలినామియల్స్. అందులో ఏంటంటే సో వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. నాన్ నెగటివ్ అంటే నెగిటివ్ కానివి, అంటే 0, 1, 2, 3, 4 అంటే ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. అవి నెగిటివ్ కాకుండా ఉండాలి. వాటిని మనం నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే x పవర్ 0 అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు. సో అంటే మనకి వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్స్ అనేవి ఫ్రాక్షన్స్ కానీ నెగిటివ్ కానీ రాకూడదు. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ పాలినామియల్స్. థ్యాంక్ యూ.